Hello, hi friends, everybody, good evening. Today I wish to share with you present continuous tense questions. Video number 40, lesson number 26. Let us start our class. First हिंदी में and then तमिल में बात करेंगे, तमिल में सिखाएंगे, पहले हिंदी में. So वीडियो नंबर 40 में प्रेजेंट कंटिन्यूस क्वेश्चंस, वर्तमान कंटिन्यूस टेंसेस आई मीन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्वेश्चन कैसे क्या पूछा जाता है उसका बारे में आज सिखाने वाला है. जिसको इंग्लिश बोलने के इंटरेस्ट है उनके लिए ये वीडियो है, बिगिनर्स के लिए. बिगिनर्स मस्ट लर्न ग्रामर लिटिल सम. So my platform is not this grammar line. My platform is 3 languages for spoken English, Tamil, Hindi. 3 languages to spoken. That is my platform. But grammar is required little some for this platform. So I am explaining this grammars, question and आंसर्स. ऑलरेडी 12 टेंस के बारे में पहले वीडियो डाल चुका है, 5-6 वीडियो डाल चुका हूँ. और अभी क्वेश्चन के लिए ये भी 5-6 वीडियो डालने वाला है. पहले दिन प्रेजेंट टेंस के बारे में, वर्तमान काल के बारे में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के बारे में वीडियो नंबर 25 में यानी लेसन नंबर 25 वीडियो नंबर 39 में डाला हुआ है. उसको देख लीजिए. ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए वीडियो नंबर 40 लेसन नंबर 26. सो प्रेजेंट कंटिन्यूस में यानी वर्तमान काल में काम जा रहा है यानी काम जारी है उसका बारे में पूछने के लिए कैसे पूछा जाता है वर्ब का साथ. गोइंग, कमिंग, फ्लाइंग, स्टडीइंग, टेलिंग, स्लीपिंग, ऐसे 1000 वर्ड आप डालो. मेन वर्ब, उसका पहले सब्जेक्ट डालो, उसका पहले क्वेश्चन वर्ड डालो. क्वेश्चन वर्ड क्या है? एक्सलरी है. एक्सलरी आर, सब्जेक्ट यू, मेन वर्ब गोइंग प्लस एक्सटेंशन ऑब्जेक्ट कुछ भी डालिएगा. तो बस सिंपली आर डाल के यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्वेश्चन डालना है यानी पूछना है. तो यानी वर्तमान काल में काम जा रही है, एट परसेंट काम जारी है यानी कुछ भी एक्शन जा रहा है उसका बारे में पूछने के टाइम में आपको प्लूरल के लिए आर डालना है, सिंगुलर के लिए इस डालना है. फॉर एग्जाम्पल, आर यू गोइंग टू लंदन. आर यू गोइंग टू लंदन मतलब आपने लंदन जा रहा है क्या, इसका मतलब आर यू गोइंग टू लंदन, आपने लंदन जा रहा है क्या, ये मतलब हो गया. सेम वी प्लानिंग टू लंदन सिटी यानी गोइंग, प्लानिंग मतलब गोइंग का मतलब हो गया. तो आर यू प्लानिंग टू लंदन, गो का ज़रूरत नहीं है यानी प्लानिंग बोल के भी डाल सकता है. गोइंग का मतलब आ जाएगा. यानी आर का मतलब नहीं है. आर मतलब जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए प्रेजेंट है बोल के दिखाता है. कंटिन्यू बोल के ये आईएनजी दिखाता है. मेन वर्ब गो हो गया, उसका साथ में आईएनजी डाला हुआ है तो गोइंग हो गया. तो गोइंग मेन वर्ब है. मेन वर्ब का साथ में पहले एक्सलरी पहले आएगा, उसका बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसका बाद में मेन वर्ब, उसका बाद में एक्सटेंशन डाल के कुछ 1000 वोकैबुलरी 1000 वर्ब्स डाल के आपने सिंपली क्वेश्चन पूछा सकता है. सिंपली यानी आर डालो, आर डाल के आई वी यू दे, अगर सिंगुलर हो सिंगुलर के लिए यस आएगा, अगर प्लूरल हो आई वी यू दे प्लूरल है ना,
यानी प्लूरल के लिए आपका आर आएगा, सिंगुलर के लिए नीचे है ना यस आएगा, यस पहले आएगा, उसके बाद में ही सी इट दैट यानी सिंगल नेम, एनीबडी समबडी एवरीबडी ऐसे कुछ आएगा तो यस डालना है। यू वी दे एंड डबल नेम आएगा, उसके लिए आर डालना है। आर डाल के क्वेश्चन पूछना है। आर यू गोइंग टू लंदन, आर वी कमिंग फ्रॉम लंदन, आर दे फ्लाइंग टू इंडिया। आर दे फ्लाइंग टू इंडिया मतलब वो इंडिया जा रहा है क्या, इंडिया फ्लाई कर रहा है क्या, फ्लाइंग कर रहा है क्या, मतलब वो इंडिया जा रहा है क्या, ऐसे मतलब है। गणेश एंड रानी स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, गणेश और रानी सुबह से पढ़ रहा है क्या, स्टडीइंग पढ़ रहा है क्या, यही मतलब हो जाएगा। यानी आर पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में यानी वर्ब डालो, यानी वर्ब डाल के उसको एक्सटेंशन डालना है आगे। प्लूरल के लिए आर। ओके, फिर आरंट, आर नॉट को आरंट बोलता है, आरंट बोल के बोलना है। आरंट गोइंग टू लंदन, आर यू गोइंग टू लंदन, यानी आपने लंदन को जा रहा पहुँच जा 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 रहा है नहीं है, जा रहा है नहीं है। आरंट मतलब जा रहा है नहीं है। आरंट यू गोइंग टू लंदन, लंदन आपने जाना नहीं है बोल के आरंट डालेगा तो जाना नहीं है ऐसे पूछने का हो जाएगा। आरंट वी कमिंग फ्रॉम लंदन सिटी, हम लोग लंदन से आ रहा है ना, ऐसे बोल के पूछने के लिए। आरंट दे फ्लाइंग टू इंडिया, उन लोग यानी उन लोग, दे मतलब उन लोग इंडिया जा रहा है क्या, ऐसे पूछने के लिए हो जाएगा। यानी आर भी डाल सकता है, आर नॉट भी डाल के पूछ सकता है। आर नॉट मतलब आरंट। ओके, तो सिंगुलर प्लूरल के लिए हो गया। सिंगुलर के लिए ही सी इट दे गणेश, सिंगल नेम गणेश एंड गणेश सिंगल नेम हो गया, एंड एनीबडी समबडी एवरीबडी ये सब सिंगल का नाम से आएगा। ये सिंगल का नाम से आएगा तो यस डालना है। यस ही यानी सेम, इसकी गोइंग टू लंदन, इस ही कमिंग फ्रॉम इंडिया, इसकी कमिंग फ्रॉम, is he coming from London city, is she coming from London city, it coming from London, is it coming from London city, is not coming from London city, uh, is is that coming from London city, is that flying to India, is that studying since morning, is that sitting for 2 hours, is that uh, telling for 3 days, if that sleeping for 3 days, ऐसे करके आपने कुछ भी वर्ब डाल के, वर्ब में आईएनजी डाल के यस डाल के क्वेश्चन पूछा सकता है। सिंपली ये समझना है कि प्लूरल के लिए आर डालना है, सिंगुलर के लिए इस डालना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में यानी काम जारी है, यानी एक्शन जा रहा है, उसके लिए ऐसे पूछना है, यानी इस डाल के पूछना है इंग्लिश में, और आर डाल के प्लूरल के लिए पूछना है, सिंगुलर के लिए इस डाल के पूछना है। इतने है इसका। और ये आर और इस ये कंटिन्यू मात्र आएगा और कहीं में नहीं आएगा। यानी क्वेश्चन के साथ में सिंगुलर में आता है, सिंगुलर के बाद यानी परसेंट में आएगा और परसेंट कंटिन्यूस में आएगा। उसके बाद में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में आता है, और WH क्वेश्चन में भी और इस आर का उपयोग होता है।
बस इतने हैं, इसमें ज़्यादा काम नहीं है. Okay, bye. Then I'll go to my Tamil people's side. தமிழ் சகோதர சகோதரிகளுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கி வீடியோ நம்பர் 40, லெசன் நம்பர் 26, பர்சன்ட் கண்டினியூஸ் கொஸ்டின்ஸ், நிகழ்கால தொடர்ச்சி கேள்விகள். நிகழ்கால தொடர்ச்சி கேள்விகள்னால் அதாவது ஒரு செயல் நடந்து கொண்டு இருக்கும்போது கேட்கக்கூடிய கேள்வி. அந்த கேள்விக்கு முதல்ல கொஸ்டின் வேர்டு என்ன இருக்கும்? ஆர் இருக்கணும். சப்ஜெக்ட் என்ன இருக்கணும்? யூ, வி, தே இருக்கணும். மெயின் வெர்ப் என்ன இருக்கணும்? கோ. அது ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி, கோயிங்னு இருக்கணும். அதாவது வெர்ப்போட ஐஎன்ஜி சேர்த்துக்கணும். எந்த ஒரு வெர்ப்புனா எடுத்துக்கலாம், அந்த வெர்ப்பில் ஐஎன்ஜி சேர்த்துக்கிட்டு ப்ளஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆப்ஜெக்ட் ஏதாவது போட்டு நம்ம கேள்வி உருவாக்கலாம். இது புளூரலாக டிபெண்டிங் டு சப்ஜெக்ட் ஆர் போடணுமா இஸ் போடணுமான்னு பார்க்கணும். புளூரலாக இருந்தால், அதாவது பன்மை ஒன்றுக்கு மேலே உள்ள ஒரு நவுனாவோ ஒரு ஆளாகவோ ஒரு பேராகவோ அல்லது ப்ரோனவனாகவோ ஹி, ஷி, இட்டு அதாவது யூ, வி, தே அல்லது டபுள் நேம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுனாக்கா ஆர் போட வேண்டியது. சிங்கிள் நேம் சம்படி, எனிபடி, எவரிபடி, இல்லைன்னா ஹீ, ஷி, இட்டு, தட் அப்படின்னு சிங்கிளாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு இஸ் போட வேண்டியது. ஓகே, இதுதான் இதனுடைய ஃபார்முலா. ஸோ ப்ளூரல் கேள்வி, ஆர் யூ கோயிங் டு லண்டன் சிட்டி? நீங்கள் லண்டன் சிட்டிக்கு போய்கொண்டு இருக்கிறீர்களா? போய்கொண்டுன்னு காட்டுறது ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் காட்டுறதுக்கு கோ ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி, கோயிங். பிளானிங்கும் அப்படி தான். பிளானிங் ஐஎன்ஜி. பிளானிங் ஒரு கோயிங்கிற அர்த்தத்தில் தான் வரும். ஒரு ப்ரோக்ராம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சுன்னா அது பிளானிங் போட்டு நம்ம சொல்லலாம். ஆர் யூ பிளானிங் டு லண்டன் சிட்டி? அந்த கோ தேவையில்லை, பிளானிங் டு லண்டன் சிட்டின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஆர் வி கம்மிங் ஃப்ரம் லண்டன் சிட்டி? லண்டன் சிட்டிலேருந்து நாங்கள் வர்றோமா அப்படின்னு கேள்வி. ஆர் யூ கோயிங் டு லண்டன் சிட்டி? நீங்கள் லண்டன் சிட்டிலேருந்து வந்து கொண்டு இருக்கிறீர்களா அப்படின்னு கேள்வி. ஆர் தே ஃப்ளையிங் டு இந்தியா? இந்தியாவுக்கு அவர்கள் போய்கொண்டு இருக்கிறார்களா? பறந்து கொண்டு இருக்கிறார்களான்னு அர்த்தம். பறந்து கொண்டுனா விமானத்தில் போய்கொண்டு இருக்கிறார்களா அப்படின்னு அர்த்தம். ஆர் தே ஃப்ளையிங் டு இந்தியா அப்படின்னு கேள்வி. ஓகே, கணேஷ் அண்ட் ராணி ஸ்டடியிங் சின்ஸ் மார்னிங். ஆர் கணேஷ் அண்ட் ராணி ஸ்டடியிங் சின்ஸ் மார்னிங்? அதாவது காலையிலேருந்தே கணேஷும் ராணியும் படிக்கிறார்களா அப்படின்னு கேள்வி. அப்புறம் ஆர் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிட்டிங் ஃபார் 2 hours? என்னுடைய நண்பர்கள் 2 மணி நேரமாக உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்களா அப்படிங்கிறது ஒரு ஆள்கிட்ட கேட்குற மாதிரி. மை டெல்லிங் ஃபார் 3 days? 3 நாளாக சொல்லிக்கிட்டு நான் இருக்கிறேனா அப்படிங்கிறது கேள்வி. மை ஸ்லீப்பிங் ஃபார் 3 days? நான் 3 நாளாக தூங்குகிறேன்னா ஒரு கேள்விக்காக சொன்னேன். மை ஸ்லீப்பிங் ஃபார் 3 days? 3 நாளாக தூங்கிக் கொண்டு இருக்கிறேனா அப்படின்னு கேட்கும்போது இந்த மாதிரி ஆமை, ஐக்கு முன்னால் ஏஎம் வரும். இந்த ஆறுங்கிறது வராது, அப்புறம் இஸ்ஸும் வராது. ஏமை, ஆமை அப்படின்னு கேள்விக்கு பதில் வரும்போது ஐ ஆம் ஸ்லீப்பிங் வந்துடும். கேள்விக்கு முன்னால் போயிடும். இந்த ஆக்சிலரி எல்லாம் முன்னால் வந்துடுச்சு பாருங்கள். இந்த ஆக்சிலரி தூக்கி முன்னால் இருக்கிறத இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு அடுத்து போட்டாச்சுன்னா அது பதிலாயிரும். ஏன்னா யூ ஆர் கோயிங் டு லண்டன், வி ஆர் கம்மிங் ஃப்ரம் லண்டன், தே ஆர் ஃப்ளையிங் டு இந்தியா அப்படிங்கிற மாதிரி பதிலாயிரும். கணேஷ் அண்ட் ராணி ஆர் ஸ்டடியிங் சின்ஸ் மார்னிங் அப்படின்னு பதில். எஸ், கணேஷ் அண்ட் ராணி ஆர் ஸ்டடியிங் சின்ஸ் மார்னிங் அப்படின்னு ஒரு ஆள் கேட்குது கேள்வி. ஆர் யூ கோயிங் டு லண்டன் அப்படின்னு கேட்கும்போது அதுக்கு பதில் எப்படி இருக்கும்னா எஸ், ஐ ஆம் கோயிங் டு லண்டன் அப்படின்னு பதில் வரும். என்ன அடுத்து இந்த புளூரலாக சொல்லும்போது யூன்னு சிங்கிளுக்கும் அதுதான் புளூரலுக்கும் அதுதான் வரும். ஆனால் நம்ம இடத்த பொறுத்து ஆர் வந்திருக்கனால
எஸ் வி ஆர் கோயிங் டு லண்டன் அப்படின்னு பதில் வரும். ஓகே. ஸோ ஆர் வி கம்மிங் ஃப்ரம் லண்டன் அப்படின்னா எஸ் நாங்கள் லண்டன்லேருந்து வருகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு எஸ் வி ஆர் கம்மிங் ஃப்ரம் லண்டன் அப்படின்னு ஆன்சர் வரும். ஓகே. ஆன்சருக்கு நான் ஆல்ரெடி ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கேன், 12 டென்ஸுக்கும் கொடுத்துருக்கேன், அதில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். இது வந்து ஒன்லி கேள்விக்காக. என்ன ஆக்சிலரி ஃப்ரெண்டில் சப்ஜெக்ட்டுக்கு அடுத்து போட்டாச்சுன்னா பதிலாயிரும். ஓகே. ஸோ ப்ளூரலுக்கு ஆர் போடணும், ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட்டு யூ போடணும், மெயின் வர்ப்பு கோ, கோன்னா ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி கோயிங், பிளான்னா பிளான் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி பிளானிங், கம்மிங் ஃப்ளையிங். இந்த வெர்ப்போட மெயின் வெர்ப்பு பேசிக் வெர்ப்போட ஐஎன்ஜி சேர்த்தாச்சுன்னா கண்டினியூஸ் டென்ஸாக ஆயிரும். அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கணும், அந்த ஆர் வச்சு தான் கேட்கணும். ஓகே. ப்ளூரலுக்கு. சிங்குலருக்கு இஸ் வச்சு கேட்கணும். இஸ் ஹி கோயிங் டு லண்டன், அவன் லண்டனுக்கு போய்கொண்டு இருக்கிறானா, இஸ் ஹி, இஸ் சி, இஸ் இட், இஸ் தட், இஸ் கணேஷ், இஸ் எனிபடி கோயிங் டு லண்டன், லண்டனுக்கு யாராவது போகிறீங்களா, போய்கொண்டு இருக்கிறீர்களா, போகிறீங்களா இல்லை, போய்கொண்டு இருக்கிறீர்களா. இஸ் சம்படி கோயிங் டு லண்டன், லண்டனுக்கு சில பேர் போகிறார்களா, போய்கொண்டு இருக்கிறார்களா அப்படின்னு கேள்வி. அப்புறம் இஸ் நாட் இருக்கு இல்லையா, இஸ் அதே தான், அதை போய்கொண்டு இருக்கவில்லையா அப்படின்னு வந்துடும். இஸ் நாட் போட்டாச்சுன்னா போய்கொண்டு இருக்கவில்லையா, போகவில்லையான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதை வந்து போய்கொண்டு இருக்கவில்லையா, அவங்க போய்கிட்டு இருக்கு இல்லையா அப்படின்னு கேட்போம்ல, அதுதான் அது. இஸ் நாட் அப்படிங்கன்னா இஸ்இன்ட் ஹீ கோயிங் டு லண்டன், இஸ்இன்ட் ஹீ பிளானிங் டு லண்டன், இஸ்இன்ட் ஹீ கம்மிங் ஃப்ரம் லண்டன் சிட்டி, இஸ்இன்ட் ஷீ ஸ்டடியிங் சின்ஸ் மார்னிங். அதே மாதிரி தான் எல்லாத்துக்கும் போட்டுக்கணும். வேறு ஒன்றும் இதில் அதிகமாக சொன்னால் குழப்பிடும். அதனால் சிம்பிளி பார்த்துக்கோங்க. ப்ரெசன்ட் டென்ஸில், ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் ப்ளூரலுக்கு ஆர் போட்டு கொஸ்டின் கேட்கணும். சிங்குலரில் இஸ் போட்டு கேட்கணும். அவ்வளோதான் இதில் உள்ள சிம்பிள் மெத்தடு. ஓகே. ஓகே தென் பை பை. பி சேஃப் ஃப்ரம் கொரோனா, avoid corona, avoid spread corona, be safe corona, be stay home, safe from corona. Okay, bye bye, and welcome. Follow my channel. Question and answer, because already 12 டென்ஸுக்கும் நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன். பின்னால் உள்ள வீடியோவை பாருங்கள். அடுத்து கேள்வி 12 டென்ஸுக்கும் கேள்வி கேட்பேன். இது 2வது வீடியோ கேள்வி. பர்சன்ட் முடிச்சாச்சு, பர்சன்ட் கண்டினியூஸ் போய்கிட்டு இருக்குது. அதே மாதிரி 12 டென்ஸுக்குள்ள கேள்வியும் என்னுடைய வீடியோவில் அடுத்தடுத்து வரும். ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வீடியோ போடுறதுக்கு இருக்கிறேன். ஆக நல்ல ஒரு பிளாட்ஃபார்மை நீங்கள் கிடச்சதாக இருக்கும், பாருங்கள். அடுத்து ஹிந்தி, இங்கிலீஷு, தமிழ் 3 பாஷையிலையும் எழுதி அதுக்கு அர்த்தம் சொல்லி 3 பாஷையும் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷாக ஸ்போக்கன் பண்ணுறதுக்கு எடுப்பாக இருக்கிற மாதிரி நான் பிளாட்ஃபார்ம் அமைச்சிருக்கேன். ஜஸ்ட்டு கிராமரு கொஞ்சம் தேவைப்படுது, அதுக்காக இதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஃபாலோ மை சேனல், share my videos to your friends circle, support me. Okay, bye bye.